वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। मेरा नाम डॉक्टर कृपाल सिंह है and our program name is Tips for Good Life and Sukhi Jeevan Diras, and we are very thankful to Meghraj Singh and Voice of Manavta TV for this opportunity to celebrate the Guru Nanak Sahib's 502nd birthday in this program. Especially we're going to talk about the uniqueness of Guru Nanak Sahib as seen by other people. I want to thank our participants as well as the audience and remind them that the views expressed during this program are strictly our individual. That's not the official policy of Voice of Manavta. So please share our programs with other people, and also if you have any questions or comments to improve the program, pass it on to Meghraj Singh so that we can act upon them. Having said that, again, Guru Nanak Sahib, this is 502nd birthday, over 550 years ago. That's not a very long time in the history of mankind, but for us as a community, it's a significant time. Before I go further, I want you to know that we have with us Bhai Mandeep Singh Ji Laroi, who's ज्ञानी अपने ग्रंथी की सेवा कर रहे हैं at Michigan Gurdwara, Kalamazoo. We have retired principal of Gurmat College, Gyani Dharm Singh Ji, and we have Shekhar Singh Khalsa, who's a young engineer background from New Delhi, and then we have Jasveer Singh Padia, who's a retired engineer, power generation. And we will have more people joining us in due course of time. And we have a Pavan Singh Arora, who is a fellow in the Georgetown University, Hubert Humphrey Fellow. He's from Lahore. So, Guru Nanak Sahib, in my opinion, it is a very unique situation. In the words of Bhai Gurdas Ji, he says, Satguru Nanak Pragtaya Medi Thund Jag Chanan. ऐसे तरह होर जिहड़े ने बड़े बंदे उन्हां ने आपो अपने विचार दसे ने, which you will be hearing in due course of time. Again, please remember, we are talking about our focus is Vilakhanata, uniqueness of Guru Nanak's message as you see it and as seen through the eyes of people who were present during Guru Nanak's times or later on over the years, different poets and politicians or sociologists and all, how they viewed what was Guru Nanak, what did Guru Nanak do. Again, I also want to welcome Ranveer Singh Chhatwal. He's a new person today. Welcome to our program. Now, I am going to start here with Bhai Mandeep Singh Ji because he is short of time. Bhai Sahab, sanu ek ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਿਕੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਰਥਡੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਰਮਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਈਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਕੋਲ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਖੁਦ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸੀਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਵਾਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨੇਊ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਥ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੌਜਿਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨ ਕਰਾ ਪਛਾਣੇ ਸੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਖੁਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੌਣ ਚੁਣੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਪਰਖ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਆਮ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਿਆ ਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਲਾ, ਖੁਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਹਿ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਕਤ 5, 5 ਪੰਜੇ ਨਾਉ, ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੋਏ, ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ, ਚੌਥੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਮਨ, ਪੰਜਵੀਂ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਕਲਮਾ ਆਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਦਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ, ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਖੱਤਰੀ ਸੋ ਜੋ ਕਰਮਾ ਕਾ ਸੂਰ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ,
ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੰਡਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਆਪਣਾ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਾਂ ਵਿਭੂਤ। ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਤਨ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮਲੈਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਟਰਨਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਪਣਾ। ਜਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਸੱਚ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਵੀ encourage ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਚਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਖੰਡ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰੋ ਵਿਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅਜਮਾਓ ਵੀ ਸਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੋ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ unique having, I'll go to Pawan Singh, he's from Lahore, and tell us about what do the Muslim people think about Guru Nanak Sahib. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ what Muslim people think about Guru Nanak, because ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, and this specific land belongs to the people from the Islam। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਕਲਸ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। Let me interrupt you here for a minute. Could you talk about what is Allama Iqbal? What did he say about Guru Nanak Sahib? Yes, I was coming there from the local perspective, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਿੰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਇਟਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਇਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੋਇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਫਿਰ
उठी आवाज तौहीद की और फिर एक मर्द कामिल ने जगाया पंजाब को। ਉਹ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਗਾਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਮਰਦ ਕਾਮਿਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਵਹਦਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੌਹੀਦ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਜਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਲਾਮਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਬ ਔਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ। That's nice to know. Thank you. Appreciate that. ਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਬਾਬਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਟਸ ਆਲ ਵੈਲ ਸੈਡ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਡ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੱਲ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਨਨੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮਤ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ 3 ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 3 ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੇ ਬਣ ਗਿਆ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੰਦਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਓਮਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਦਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਇਹ ਜਗ ਸੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਜਦਾ, ਪੰਜ ਤਤ ਕਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਾਜੀ, ਕੋਈ ਛੇਮਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਜਦਾ, ਪੰਜ ਤੱਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਵਸ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਈਗੇ ਨਿਰਗੁਣ ਉਗੇ ਸਰਗੁਣ, ਕੇਲ ਕਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਾਂ ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ, ਸੋ ਹਰ ਬਿਨ ਜਾਪਤ ਨੈਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਨਾਓ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਯੂਨੀਕ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੀਵ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਕੱਪੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੱਪੜਾ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਦੱਸਦੇ, ਥਿਊਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੋ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਦਾ ਯੂਨੀਕ ਮੋਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। Thank you ji, that's very nice, thank you for sharing, beautiful. I will go at this stage Dr. Vasu kole. Dr. Vasu, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਂਜੀ ਵੈਲਕਮ। ਕੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਲਿਤੜੇ ਮਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਹੋਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਈ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਪਰਲੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਈ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਸ ਜਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਥਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 50% ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਰੁਚੀ ਦਾ ਵਿਖਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਵਧਾਵਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਰੁਚੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨਵੇ ਲਾ ਲੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਾਂ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈਆ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਜਾਏ। ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਹਾਕਮ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗਾਂ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਹੀ ਗਵਾ ਲਈ ਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟਰ ਹੋਇਆ, ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਹ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਘੋੜਾ ਵਾਹਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਸੁਣਾ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਦਾ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਇਹ ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਟੁਕ ਟੁਕ ਹੋਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੰਭਾਲ ਸੀ ਬੋਲਾ, ਆਮਨ 78 ਜਾਨ 97, ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਠਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਔਰ 1578 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਆਉਣਗੇ, ਮੁਗਲ ਆਉਣਗੇ ਤੇ 1597 ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮਰਦ ਉੱਠੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਰਹਿ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਦੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ Thank you. I will come back to you, Dr. Saab. I will come back to you shortly. ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੜਬੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੜਬੜ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ I will come back to you. Now I'm going to go to Dr. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਬਾਬਤ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਐ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ એનર્ਜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜੇ ਯੋਗੀ ਸੀ ਤੇ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ, ਜੇ ਪੰਡਤ ਸੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਨੇਊ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਦ ਕੱਟਦੀ ਸਭ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਖਰੇ ਜਨੇਊ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼।
ਪਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਜਨੇਊ ਮਾੜਾ ਸੀ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਪਵਾਤੇ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ 5 ਜਨੇਊ ਪਵਾਤੇ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨੇਊ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨੇਊ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨੇਊ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦਇਆ, ਕਪਾਹ, ਸੰਤੋਖ, ਸੂਦ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਨੇਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਯੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਯੋਗੀ ਬਣਨਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪੰਡਤ ਬਣਨਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਤੇ ਕਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨੇਊ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੇ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੋ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਸਟ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਦੇ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਥੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। ਉਸੇ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ, ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਈ ਵਰਡ ਆਫ ਮਾਊਥ ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸੁਣਾਈ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਤੀਜੀ ਸੁਣਾਈ ਕੇ ਲੇਟਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ religious places, they cannot even start those instruments there, what to say of singing from the praises of the God. ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ। ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਤਾਰਾ ਪਲੈਨਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਓਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ
ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੂਰਜ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਦਰ ਉਸ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ में ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 7 ਅਸਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, 7 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇੰਟਰਫੇਥ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 7ਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਂ 7ਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ, in the sense ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਵੇਟ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। whereas ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨ ਦਿਸ ਸੈਂਸ। ਇਹ ਮੈਂ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ Thank you ji, that's beautiful. We appreciate Bhai Sahab, your contribution. I'm going to go now here to Padia Sahab, Jasveer Singh Padia. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਯਾ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਸਭ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਤਨ ਬੁੱਕਸ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। There's a book called The Kiss of the Yogini. ਉਹ ਡੇਵਿਡ ਗੋਰਡਨ ਵਾਈਟ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕਿਉਂ ਇਤਨੀ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ old time religion that never existed prior to 19th century, as evidenced by the ethnographic surveys undertaken by Bengali Pandits. ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੰਨ 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਬੁਕੈਨਨ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਧਰਮ ਫਾਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੋ ਉਸਦੇ ਬਿਹਾਵ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 1/4 of the population of religion was unworthy of any note of any say. ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 25% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਖਾਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ 25% ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਡੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕਲਟ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਣੀ ਦੇਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਲੀਅਮ ਪਿੰਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ Brahmin Pandits themselves categorize the religion of Indian masses well into the 19th century as tantric religion. ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਾਂਤਰਿਕ ਧਰਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ 'ਚ ਇਹ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ 'ਚ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ, ਵੈਸੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਰਡ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਕੈਟਰਡ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਜਨ ਸੀ। ਕੋਈ
ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਲਟ ਚ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਸਭ ਟੋਲੇ ਟੂਲੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਧਰਮ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 12% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਸੇਵਾਟਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 316 ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 19% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਨਕਪੰਥੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ हम ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ 1800 ਦੀ, 1918 ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 6-7% ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਬੀਰਪੰਥੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਭਾਵ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 25% ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਕਬੀਰਪੰਥੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸਿਸ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕਲਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਤਾਂਤਰਿਕ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਐਸਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੜਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਰਿਲੀਜਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸੀ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਮਿਸਟੇਕ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ। There was no specific organized Hindu religion, so-called Hindu religion that time. ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਕਾਸ਼ੀ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਗਏ ਹਨ, ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਕਰੀਟ ਧਰਮ ਸੀਗਾ ਹੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਿਤ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਧਰਮ ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਤਾਂਤਰਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਦਾ ਤਾਂਤਰਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਤਰਿਕ ਧਰਮ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੌਲਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੌਲਾ ਸ਼ਬਦ। ਔਰ ਕੌਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੌਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੌਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਕੌਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਾਤ ਹੈਗੀ, ਸਰਨੇਮ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਬੜੀ ਫੋਰਸਫੁਲ, ਕੰਕਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਇਟਸੈਲਫ ਬਾਈ ਇਟਸੈਲਫ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਮੋਨੋਥੀਇਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ, ਇਟਸ ਅ ਮੋਨੋਇਸਟਿਕ ਰਿਲੀਜਨ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼, ਬੋਥ ਆਰ ਵਨ ਐਂਡ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਆਪੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ, ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਬਲ। ਪਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜਾਇਜ਼। ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਪਿਓਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਧਾਰਮਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸੰਸਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੀ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਕਰਨ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹਨ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਕੇਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਹਿ ਗਏ ਆਪੇ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਯੂ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਸੋ ਭਾਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ
ਵਿਦ ਆਲ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲਿਖਤ ਹਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪ ਕਰਕੇ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10 ਗੁਰੂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। तो ये जड़ी है विलक्षणता ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसे करके ही आज सजीव है साडा धर्म, क्योंकि सिर्फ बाणी ही नहीं दी जो आप जी सब ने किया है, 10 गुरुओं की सक्सेशन बनाई और उनको कंक्रीट शेप दी। सो ये गुरु साहब की बड़ी बड़ी विलक्षणता। थैंक यू Pandya साहब, very nice for sharing that viewpoint. There is no doubt that Guru Sahib the unique philosophy and the pioneer in the interfaith dialogue, and also really gave emphasis on the human rights and gave important duties that seva and simran must go hand in hand, not separately. So now I'll go to Sardar Mehrbaan Singh. If you like, would you like to share some of your views, please? Mehrbaan Singh ji, if you are there, unmute yourself and share your views. What is ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਕਲਾਪਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਜੇ ਆਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਈ ਐਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर दैट ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਹਣਾ ਪੱਖ ਦੇਖਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਘੰਟੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਟਕੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਸਭ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਜਪਣਾ ਹੈ? ਸੋ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਕੋ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ we'll have that subject another time. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ we'll take another time. Thank you. Thank you. Jagdish ji, you are there. We're talking about the uniqueness of Guru Nanak's mission. ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕੀ ਹੈ? Would you like to say a few words? Your understanding? खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दैनिक जन्म को और गुरु पर्व की लग आप सबों को बधाइयाँ। मैं अभी रायपुर से लौटा हूँ जस्ट, और वहाँ पे विगत 4 दिनों से लगातार छत्तीसगढ़ के जो हमारे सिख भाइयों के द्वारा, इस्लामी भाइयों के द्वारा गुरु पर्व की पर्व को बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज का जो आप लोगों का जो टॉपिक है, ये वाकई में हमें गुरु जी ने जो फिलॉसफी दिया है वो सभी मानवता के लिए है।
और सबसे बड़ी बात जो गुरु नानक साहब जी ने कही है कि कृत करो, नाम जपो और वन छको, तो ये हम सबों के लिए है, इसको समझने की आवश्यकता है। और जब हम गुरु ग्रंथ साहिब के विचारों को, गुरु नानक साहब के विचारों को और जितने भी 10 गुरुओं के विचारों को जब तक कि हम उसके अध्ययन नहीं करेंगे, ज्ञान की गहराई, तब तक हम लोग अंधेरे में रहेंगे, नहीं जाते। और ये गुरु पर्व है, इसका मकसद कि गुरुओं के विचारों को हम जानें। खालसा वाहिगुरू जी। Fateh ji, thank you. I'm going to go to Shekhar. If you like to say a few words, Shekhar, what do you feel is the uniqueness of Guru Nanak? जी, Hello? हाँ जी। Shekhar? You can unmute yourself and see. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह to everyone. Hello. I think yes. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह to everyone. Yes, भाई खालसा फतेह जी। So मैं दिल्ली तो हाँ, मैं अपना इंट्रोड्यूस करना चाहना हाँ, और प्लस तो मैं ये कहना चाहना, मैंने सबनों सुनिया कि सबके एक मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਬ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਬਈ ਸਭ ਨੂੰ ਐਮਬ੍ਰੇਸ। ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ taught us to embrace everyone, so whether he is from other religion or any race or any other. So now I'm going to tell something about my caste. I belong to a Khatik caste. So क्या है जी, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹਾੜਗੰਜ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਘਟ ਗਈ, ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਬ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਲਵ ਐਵਰੀਵਨ, ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਹੈਪਨਿੰਗ। So what we are doing, we are not actually following Guru Nanak Dev Ji, and Guru Nanak Dev Ji also taught us how to, to get out from something like Karam Kand. So I have seen many Sikhs who are Amritdhari, they are directly or indirectly following some kind of Karam Kand. They are running after some Babes, some so-called Sikh saints, Yes. which is very heartbreaking. Yeah, you're right. You're right. What we have to do is that we not only talk about Guru Nanak's uniqueness, but we need to practice it and implement it in their daily lives. Only then it will be really practicing Guru Nanak's message. And one more thing I would like to add, Guru Nanak Dev Ji ने कहा भाई हुक्म, सबसे बड़ा जरा हुक्म है, ਆਪਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਔਰ ਹਮ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਬਈ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਔਰ ਰਹੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ की, अभी ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਗਏ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਕੀਰਤ ਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚ ਹੋਵੇ। ठीक है। मैं हूँ, मेरे मदर हैं वो भी खटीक ने, पर वो हिंदुइज्म फॉलो, वो हिंदुइज्म फॉलो कर देंगे। Shekhar, please stop there. We're short of time. We have to go on to discussing the uniqueness of right now.
I have to go back to Gyani Suchar Singh ji. Anything else you'd like to add over here? Guru Arjan Dev Ji the views, Guru Nanak Babat kis tarah, how does he see? ठीक है भाई साहब। Gyani Suchar Singh ji, ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਵੈਸੇ ਵਰਡ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਲੱਭੀਏ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਹਟ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋ ਕਾਰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੜਦਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੜਦਾ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਸਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੋਹਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਮਿਰਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਧੂੜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਾਰ ਦੋ ਬਿਨ ਪੇਖੇ ਦੂਰ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਭੰਬੀਰੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਤੰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਈਵਨ ਦੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਖੰਭ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਮਹੀਨ ਪੜਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪੜਦਾ ਉਹ ਕਈ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ, ਧੁੰਦਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰਜੀਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਡੀਅנס ਲੱਭੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣਗੇ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਯੋਗੀ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਸੋ ਯੋਗੀ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਕਾਮਨ ਲੇਮੈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨਵਾਂ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾਵਾਂ, 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਪੜਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 239 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 10 ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 10 ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਤੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਸਵਈਏ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।
ਈਵਨ ਦੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਟ ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੋਈਏ ਮਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚਾਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਂਗਲ ਹੈ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਤੇ ਭੱਟ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਨਲ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸੋਈਏ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇਹ 1385 ਪੰਨੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਦ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾਰ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਆਪੇ, ਸਰਵ ਰਹਿਓ ਭਰਪੂਰ ਸਗਲ ਘਟ ਰਹਿਓ ਵਿਆਪੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵਿਆਪਤ ਦੇਖੀਏ ਜਗਤ, ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਤੇਰੀ ਗਤ, ਸਰਬ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਆਪੇ ਹਰ ਪਤ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਅਵਿਨਾਸੀ ਅਵਿਗਤ, ਆਪੇ ਆਪ ਉਤਪਤ ਏਕੈ ਤੂੰ ਹੀ ਏਕੈ, ਅਨ ਨਾਹੀ ਤੁਮ ਭਤ। ਤੇਰੀ ਭਾਂਤ ਵਰਗਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਅੰਤ ਨਾਹੀ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਕੌਣ ਹੈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੈਨ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ, ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ, ਹਾਂ ਕਿ ਬਲ 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 ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਜਨ ਨਾਨਕ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ, ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲ ਪਾਠ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੁਕਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਇਹਨ ਕੱਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ, ਸਮਝਣਾ, ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 100% ਮੈਚ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਚ ਕਰ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੇ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਫਤ ਗਾਓਗੇ? ਏਕ ਜੀਹ ਕਿਆ ਬਖਾਨਾ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ 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 ਹੀ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਵਈਏ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਖੈਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ for sharing. Thank you for sharing. Next session we will talk about this situation ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਡ ਦੇ ਕੀ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਦੱਸੇ। Next session will devote to that. And now I'm running out of time, so I'm going to ask briefly any more comments you like to make it there? अगर इजाजत होवे तो हाँ जी करो शुरू। We're limited time, please watch. No more than नहीं, मैं 3 सिर्फ minutes. छोटी गल ही करना है
ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਮ ਜਾਂ ਓਮਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵਨ which was even before it transformed into Om। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਭ ਤਰਫ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ, ਅਰਬਦ ਨਰਬਤ ਅੰਧਕਾਰਾ ਸਭ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਟੋਟਲ ਡਾਰਕਨੈਸ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਓਮ ਦੇ ਓਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਓਮਕਾਰ ਆਕਾਰ ਕਰ ਤੈ ਬੁਣ ਸਜਾਏ ਸਮਝ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ, ਜੇ ਕਿਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। आप सब जानते हो, मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा। ये बड़ी जबरदस्त विलक्षणता सी और ये बिल्कुल आजकल की जो ब्लैक होल थ्योरी हैगी या बिग बैंग थ्योरी है वो दोवां नाल मैच करती है। और गुरु साहब इसनूं 500 साल पहले दस्या और सारी जो सृष्टि की विशालता के बारे दस्या है वो बड़ा ही यूनीक एस्पेक्ट सी गुरु साहब दी। और इसों साबित होता है कि गुरु साहब ने कोई एवं नहीं लिखा और पूरा डीप अपना पर्सनल जिन्होंने कहते ना कि ज्ञान जो होया विवेक उन्होंने मिलिया, रेवल्यूशन जिन्होंने कहने ऐसी, ये बहुत विलक्षण है। एक दा नाल ऐड करना ये बहुत बड़ी पावरफुल गल है। Thank you ji, thank you for sharing that. And next session we'll talk in more greater detail. Dr. Vasu, for 2 minutes, anything else you like to add? जी भाई, गुरु साहब ने सारे धर्मां नूं कहा है भाई तुसी आपो अपने धर्म च पूरे हो जाओ। उन्होंने कोई जबरदस्ती या धर्म बदली की गल नहीं की। उन्होंने कहा ब्राह्मण कौन है, सो ब्राह्मण जो बिंदे ब्रह्म, जब तब संयम कमावे कर्म। इस तरह मुसलमान नूं कहा है कि ए मुसलमान तू अपने अंदर रहम पैदा कर, तू तरस पैदा कर। उन्होंने कहा रब की रजाए मन्ने सिर ऊपर। मुसलमान वो है जो रब की रजामंद है ते करता मन्ने आप गवावे, अपने आप नूं छड़ दे है मुसलमान, हंकार छड़ दे। तो सर्ब जियां मेहरामत होवे तां मुसलमान सदावे। जे सारे जियां ते मेहर करेगा तां तू मुसलमान है। ते जोगियां नूं कहा गल्ली जोग ना होई, एक दृश कर संसार जगने, जोगी कहिए सोई। ते पंडित नूं कहा सो पंडित जो सो दाना बीना जिन राम नाम गल हार। जिन्हें राम नाम दा गले च हार पाया है वो पंडित है। इस तरह गुरु साहब ने सारे धर्मां नूं कहा आपो अपने पूरे हो जाओ ते तुहाडा तां कल्याण हो सकदा है ते सारे धर्म ही तुहानूं रब तक पहुंचा सकदे ने। जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार, जित द्वारे उभरे तित्ते लियो। Thank you ji. सारे धर्म तुहानूं मुक्त कर सकदे ने। इस तरह गुरु नानक विचार दा। Thank you ji, thank you very much. Dr. Vinder Singh, तुसी कोई ऐड करनी होवे for 2 minutes? हाँ जी सर, जो साल ओम दी एक ओंकार बारे आया, मैं थोड़ा दे बारे विचार करना चाहना कि जदों छोटे होंदे मैं अमृत छकिया ते मेरा एक हिंदू जेंटलमैन मेरा दोस्त डॉक्टर, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਵਿਊ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਓਮ ਹੈ, ਓਮ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਓਮ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਓਮ ਇਜ਼ ਵਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ, ਬਟ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਓਮ ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼। There's a different views on that. चलो कोई गल नहीं, thank you for sharing. ज्ञानी धर्म सिंह जी। जी ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਵਈਆਂ ਚੋਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪਾਟੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ
ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲ 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 ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਅਖਵਾਇਆ ਆ। ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਟਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਿਵਿਰਤ ਰਹੇ, ਇੰਨਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਫॉर ਨੈਕਸਟ 2 ਮਿੰਟਸ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਕਲੂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਕੋਈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਯਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਐਡ? ਜਗਦੀਸ਼? ਅੱਛਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ देयर। ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਯੂ ਆਰ देयर? जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पहले तो मैं सबका स्पेशल धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मतलब इतना बेहतरीन प्रोग्राम किया। मतलब उसमें सबने अपनी अपनी तरफ से बड़े अच्छे विचार दिए। तो मैं सिर्फ इतने ही बात करूंगा कि गुरु नानक साहिब की ये बात करते हैं, मतलब उसमें जो है गुरुओं ने जो है ना बहुत सारे को तो आगे अपने घर में समझाना, किसी को उस घर में जाकर किसी मतलब अपने घर बुलाकर किसी को समझाना ये अलग बात है, लेकिन किसी घर में जाके किसी के धार्मिक स्थान पर जाकर उनको समझा देना और वो भी इस तरीके से समझाना है कि मतलब उन्हीं के गढ़ में जाकर, जैसे बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी साखियां हैं, हरिद्वार की साखी है या मतलब जगन्नाथपुरी की साखी है, या जो उनकी मतलब जो सिद्ध बैठे थे, मतलब उनके पास जाकर उनकी बात को उन्हीं की समझा देना, ये बहुत बड़ी मतलब गुरु नानक साहब के अंदर एक शक्ति थी। और ये मतलब सच के जो है ना, ये सच सबना का खसम है। तो सच के साथ में जुड़े हुए थे तो इस करके न कर पाए। और ये हमारा भी फर्ज, मतलब हम उनके सिख हैं, क्या हम ऐसे कर पा रहे हैं? तो हमें देखना पड़ेगा कि वो तो वहां जाकर उनके स्थान पर जाकर उनको समझा गए, लेकिन क्या हम यहाँ बैठ के उनको समझा सकते हैं हम लोगों को, या अपने अपने बच्चों को, या अपने मतलब जितने भी हैं? तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपका स्पेशल धन्यवाद है डॉक्टर कृपाल सिंह जी, आपने अच्छा प्रोग्राम किया, इसके लिए शुक्रिया। Thank you ji. So what it boils down to is, uniqueness of Guru Nanak Sahib is that it's not very easy to explain. Is such a multi-dimensional personality, and he's a lighthouse for not only for the although it happened in Punjab, but it's for the whole humanity, and it will be an eternal lighthouse as long as the world stays. In the Fani has been brought to us, and now it's our job to act upon it and implement in our lives and help to what we say at the end of the Ardas, Nanak ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲੀਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਸਪਰੈਡ ਆਲ ਓਵਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਧ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ। So thank you for your participation, and thank you for the audience participation, and thanks for Meghraj Singh and Voice of Manavta TV for this opportunity for us to gather. Our next session will be like again Sucha Singh ji mentioned,
more reflection on what Guru Arjan Dev Ji says, or different poets or have been saying, or some other people, whatever your experience may be, some real practical experience, look on the reflection, like we talked about Muhammad Iqbal and Ferozuddin Sharif and all those kind of people. Okay, what really they have, how do they view the Guru Nanak, and what they have learned, and what's the message, legacy behind all of it. So again, Saran da bahut bahut dhanwad. Waheguru ji ka khalsa, Waheguru ji ki fateh. See you next week.